اپنے گدھے کو لے جا کر، اپنے خچر کو لے جا کر رستم کے دربار میں اس کے تخت کے پائے سے باندھا، یہ دکھلانے کے لیے کہ تمہارے ملک و مال کی ہمارے دل کے اندر کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے ملک والے اس لیے مرعوب ہوتے تھے کہ ان کی دنیا کی ان کے دلوں کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ آج مسلمان باطل سے اس لیے مرعوب ہے کہ باطل کے مال کی اور اس کے ملک کی محبت ان کے اندر لیے ہوئے ہیں، جو متاثر ہو جاتے ہیں وہ متاثر کر نہیں پاتے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار کے اندر رستم سے بالکل بے تکلف ہو کر کہا، تم تخت پر بیٹھے ہوئے ہو، میں نیچے کھڑا ہوا ہوں، ایسے تو بات نہیں ہوگی، یہ تو اتر کر نیچے میرے پاس آ جاؤ، یہ مجھے اپنے پاس اوپر بٹھاؤ، تب میں تم سے بات کروں گا۔ اور رستم سے یہ کہا کہ جس زمین پر تم بیٹھے ہوئے ہو اب یہ زمین تمہاری نہیں رہی، تمہارے پیروں کے نیچے کی زمین ہم قبضہ چکے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک فقیرانہ حلیے کے صحابی ہیں، دیکھیے تو صحیح، پورا بادشاہ کا دربار اور ایک فقیرانہ حلیے کے صحابی، ایسا تاثر لیا، ایسا تاثر، اس بادشاہ کے دل کا خوف اس کے چہرے پر نظر آنے لگا۔ لوگوں نے کہا آپ ایک فقیر کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں، ایک فقیر کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ رستم نے کہا یہ فقیر نہیں ہے، یہ میرے پیروں کے نیچے سے میری زمین نکال کر لے گیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں جب یہ تنہا اتنی ہمت اور جرأت کے ساتھ مجھ سے بات کر رہا ہے تو اس کی ہمت اور جرأت کا عالم اس کے لشکر میں کیا ہوگا؟ جب یہ تنہا ایسی ہمت والا ہے تو اس کا لشکر کیسی ہمت والا؟ میرے محترم دوستو، یہ جرأت، یہ رعب، یہ ہمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پر ملی۔ آج مسلمان سنتوں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کوئی اگر سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے وہ سب سے بڑا محروم۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے تفسیر فتح العزیز کے اندر، بڑے مفسر ہیں اور بڑی تفسیر ہے۔ شاہ صاحب تفسیر کے اندر لکھتے ہیں اگر کوئی مسلمان سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اتنا محروم ہوتا ہے، اتنا محروم کہ وہ فرائض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو فرائض سے محروم کر دیا جائے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس ہلاکت کی ابتدا سنتوں کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے، کس سے کہا جائے بھائی آپ سنت پر عمل کر لیتے، آپ سنت کے مطابق چہرہ بناتے، آپ سنت کے مطابق لباس بناتے، وہ کہتا ہے بھائی آپ میرے حلیے پر مت جاؤ، میرے ظاہر پر مت جاؤ، دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے، آپ میرا حلیہ دیکھ کر فیصلہ مت کرو، میرے دل کے اندر اللہ کی، نبی کی اور دین کی بہت محبت موجود ہے۔ کیسی بات لکھی ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین کے قول کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، مفسرین لکھتے ہیں وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کی زندگی میں نہ ہو، ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے محترم دوستو، وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کتنے احسانات اس امت پر، کتنے احسانات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ کوئی کسی کو قرضہ دے کر کام آ جائے اس کو اپنا محسن سمجھا جاتا ہے، کوئی پریشانی میں، بیماری میں کام آ جائے اس کو انسان اپنا محسن سمجھتا ہے۔ نہیں، ان کا مجھ پر احسان ہے، میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا، نہیں ان کا مجھ پر احسان ہے، میں ان کی بات کو جو ہے ایسے جانے نہیں دے سکتا۔ جو محسن ہوتا ہے اس کی بات کا انسان تعصب لیتا ہے۔ کتنے احسانات اس امت پر سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں جس میں اس امت کو نبی نے نہ بلایا ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نہ بلایا ہو۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت امی عائشہ سے کرتے تھے۔ اپنے گھر کے لوگوں میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ عائشہ کے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا سے اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش، فرماتی ہے کہ میں خوشی میں جھوم گئی، میں خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی، میرا سر میری گود کو لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم اس دعا سے خوش ہو رہی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعا سے کیوں نہ خوش ہوں، آپ کی دعا مجھے مل گئی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا پر عائشہ خوش ہو رہی ہو اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد وہ دعا کرنا، اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد وہ دعا کرنا۔
मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, ये वो नबी हैं जिन्होंने उम्मत को किसी कदम नहीं बुलाया, किसी रात और किसी दिन नहीं बुलाया, अल्लाह हमें माफ फरमाए। ये वो उम्मत है जिसने अपनी जिंदगी के हर जरूरत के पूरा करने में नबी के तरीके को बुलाया। बस मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, दिल की गहराइयों के साथ हम अज़्म करें इस बात का इरादा, इंशाअल्लाह ताला अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं जे मुसलमान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरीका जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर तरीकार দ্বারায় মুসলমান অন্যান্য সম্প্রদায়কে মরহুব করতে পারবে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই রূহ মুসলমানকে সুন্নতের রাস্তা দিয়ে দিয়েছেন। যদি শের বাইরে বের হয়ে আসে, খাঁচা থেকে, জঙ্গল থেকে, চিড়িয়াখানা থেকে যদি বের হয়ে আসে, অসংখ্য মানুষ ভয়ে কাঁপতে থাকে, কেউ আগে বাড়ে না। সম্মানিত মেহমান তার ভিতরে একটা কথা বলেছেন যে আপনাদের বাংলায় অনেক বাঘ আছে না, বড় বড় আছে, হলুদ কালো ডোরা কাটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, একবার বের হয়ে যদি হালুম করে, কারণ ক্ষমতা নেই যে একটু আগে বাড়বে। এইরকম একটা বাঘের ভয়ে লাখো মানুষ কাঁপতে থাকে। একটা মানুষ, একটা মুসলমান যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত নিয়ে চলে, তো মেরে ভাই ও বুজুর্গ দোস্ত, তাহলে সমগ্র মানুষ নয়, সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বাতিল কাঁপবে। সম্মানিত মেহমান বলছেন যে হযরত রিবিঈ বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন নাহিদ সাহাবী, আর একদম দুর্বল, খুব বেশি মোটা তাজা, খুব বেশি পুরুষ গোপওয়ালা নয়, কিন্তু সেই সাহাবী হায়াত সাহাবের মধ্যে এসে যে এনার হলিয়া দেখে মানুষ মরহুব হয়ে গিয়েছিল, মানুষ প্রভাবিত, সন্ত্রস্ত হয়ে গেছিল। এনার এই সফর রুস্তমের দরবারে হওয়ার পর রুস্তম এনার দ্বারায় প্রভাবিত হয়েছে, মজমার ভিতরে ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে, আর ত্রস্ত হয়ে ওনার সাঙ্গ পাঙ্গরা বলতে লেগেছে, ইয়ে কে, ইয়ে কারা, ইয়ে আপনাকে এই কথা বলছে? তো রুস্তম বলছে, হ্যাঁ, কিভাবে আসা হয়েছে এখানে, কেমন করে, কি উদ্দেশ্যে? তো রিবিঈ বিন আমির রাদিয়াল্লাহু বলছেন যে জবাব তো পরে দেব, আগে গাধাটাকে নিয়ে আর গাধার দড়িটা ধরে তোমার বিছানার তাকিয়ার সঙ্গে আর সোনার আর রূপোর দড়ির সঙ্গে ভালো করে বাঁধি, তারপর তোমার জবাব দিচ্ছি আমি। তো যখন ইনি ভালো করে বেঁধেছেন আর বাঁধার পরে রুস্তমকে দাওয়াত দিচ্ছেন, দাওয়াত দেওয়ার পরে দরবারের অন্যান্য সভাসদগণ ভাবছেন যে ইনি স্পর্ধা দেখাচ্ছেন। তো এরা একটুখানি সওয়াল প্রশ্ন করেছে কাকে? বাদশা রুস্তমকে। রুস্তম বলছে, খবরদার, তুমি এর হলিয়ার দিকে দেখো না, তুমি এর বেশভূষার দিকে দেখো না, তুমি ভেবো না যে কোনো সাধারণ মানুষ। দেখছো না এর ভেতরে কতটা শক্তি, এ কত বলদর্পী হয়ে কথা বলছে, দেখছো না এ একটা অদৃশ্য শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে যাবতীয় তাকাজাকে পেশ করছে। এ যদি এত শক্তিশালী হয়, সম্মানিত মেহমান বলছেন যে তাহলে এর লস্কর কত শক্তিশালী। বাদশা বলছে, খবরদার, তোমরা এর পেছনে লেগো না, তার কারণ যদি এর পেছনে লাগো তো আমাদের হাত থেকে, আমাদের পায়ের তলা থেকে জমিন চলে যাবে। সম্মানিত মেহমান বলছেন যে বড় বড় বাদশাহ মরহুব হয়েছে, সন্ত্রস্ত হয়েছে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের দিলের ভিতরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা রু'ব আর সুন্নাত থাকার কারণে, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াল দ্বীন আর দিনে তাআসসুর থাকার কারণে আজ মুসলমানদের দিলের মধ্যে হুকুমতের রু'ব আছে, বাদশাহদের ত্রাস আছে, আর বলদর্পীদের ত্রাস আছে, অর্থশালীদের ত্রাস আছে, বিভিন্ন দুনিয়ার পদাধিকারীদের ত্রাস আছে, যার ফলে মুসলমান প্রতিটা ক্ষেত্রেই ত্রস্ত হয়ে গেছে, ইয়েমারোগ হয়ে গেছে, এই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছে, আর মুসলমান নিজে মুতাআসসির হয়ে গেছে। সম্মানিত মেহমান বলছেন যে মুতাআসসির হবে, মুআসসির কখনো হবে না। যে প্রভাবিত হবে, প্রভাবশালী কখনো হবে না, প্রভাব বিস্তারকারী কখনো হবে না। ইয়ে ফকির কে সাহাবী ফকির ছিলেন না, এরা শক্তিশালী ছিলেন, যার ফলে বাঘের মতো ভয় পেয়েছে। হযরত শাহ সাহেবের তাফসীরের মধ্যে এসেছে যে যদি কোনো মুসলমান সুন্নাত ছেড়ে দেয় তো বড় বড় গুনাহের মধ্যে নিপতিত হবে। আজকে মুসলমান যে বড় বড় গুনাহের মধ্যে নিপতিত হয়েছে, তার কারণ হবে এই যে মুসলমান প্রথমে সুন্নাত ছেড়েছে, আর সুন্নাত ছাড়ার কারণে এই আন্তরিক শক্তি থেকে নিজেকে দুর্বল করে ফেলেছে, তারপরে বড় বড় গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে। লোক বলে যে আমার
বেশভূষা দেখো না, আমার দিল ঠিক আছে। সম্মানিত ভাই বলছেন যে মুসলমান বলে যে আমার দিল দেখো, আমার বেশভূষা দেখো না। কেনা বেশভূষাতেই প্রকাশ পাবে তোমার দিলের ভিতরে কি আছে। তোমার বেশভূষা তো তোমার অন্তরের অন্তঃকরণে কি খেয়াল আর কি শক্তি রয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ। যে ব্যক্তি এটা দাবি করে যে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি আর তার জীবনে সুন্নাত নেই, এই ব্যক্তি নিজের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কোন ব্যক্তি যদি কারোর উপরে ইহসান করে, কাউকে যদি উপকার করে, সে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র উপকার হলেও মনে রাখে আজ আফসোস যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে উম্মতকে স্মরণ রেখেছেন, কোন মুহূর্তে তার উম্মতকে ভুলেননি, রাত জেগেছেন উম্মতের কারণে। সেই নবীকে কেমন করে ভুলে গেলাম? আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দোয়া চেয়েছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার জন্য দোয়া করুন। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন, আল্লাহুম্মা ইগফির লি আয়েশা মা তাকদ্দামা মিন যামবিহা ওয়া মা তাআখার ওয়া মা আসরাত ওয়া মা আলানাত। এই দোয়া করার পরে আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা খুশিতে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছেন। রিওয়ায়াতের মধ্যে এসেছে এতটা লুটিয়ে পড়েছেন ওনার মাথা কোলের সঙ্গে লেগে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছেন, আয়েশা আমার দোয়াতে তোমার খুশি হচ্ছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার খুশি হবে না, এটা কেমন করে হয়? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, শোনো আয়েশা, আমি প্রতিদিন প্রতি নামাজের পরে আমার উম্মতের জন্য এই দোয়া করতে থাকি, আল্লাহুম্মা ইগফির লি উম্মতি মা তাকদ্দামা মিন যামবিহা ওয়া মা তাআখার ওয়া মা আসরাত ওয়া মা আলানাত। যে নবী তার উম্মতকে কখনো ভুলেননি, আজ আমি আপনি মেরে ভাই দোস্ত সেই নবীকে ভুলে গিয়েছি। আর কখনোই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলাতেও নিজের উম্মতকে দোয়া থেকে খালি ছাড়েননি, অথচ আমি আপনি দোয়া করে তো দূরের কথা, নিজের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্ত প্রয়োজনীয় সুন্নতকে ছেড়ে দিয়েছি। এই জন্য মেরে ভাই ও দোস্ত, প্রতিটা সাথীর কাছে দরখাস্ত যে প্রত্যেকটা সাথী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপরে আর নিয়ে আসা তরিকার উপরে নিজের জীবনকে গড়বে ইনশাআল্লাহ। बस मेरे मोहतरम दोस्तों, इस यकीन और अमल को जिंदगी के अंदर